ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਔਨ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜਸ ਥਰੂ ਡਾਇਲੌਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। एक ऐसा ही इशू अज लैके तुहाडे सामने हाजिर हो रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक मिथ है या एक हकीकत है। आओ इस संबंध में गलबात करते हैं। साडे नाल दो मेहमान स्टूडियो दे विच सांझ पाणगे। पंडित ओम प्रकाश जी जिहड़े कि धूरी लुधियाना दे विच रहिंदे ने, अजकल कैनेडा आए हुए ने, जिहड़े कि बड़ी लंबी देर तो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे पासे सरदार अवतार सिंह जिहड़े कि तरकशील सोसाइटी ऑफ कैनेडा तो साडे अज मेहमान हैं। आओ इन्हां दे नाल अज दा ये डायलॉग शुरू करते हैं। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी हरप्रीत जी, तुहाडा भी बहुत मेहरबानी। सो पंडित जी तुहाडे तो शुरू करते हैं जी। तुसी 82 साल की तुहाडी उम्र है ते सारी उम्र तुसी लगा दी अपनी ये ज्योतिष विद्या नूं फैलाउण दे विच। असल में ज्योतिष विद्या है की है? ज्योतिष विद्या ये है जी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी ज्योतिष नाम है रोशनी का। रोशनी जैसे जी लाइट चलती है ना, जी ऐसे तो ये 7 दिन हम आज कौन सा दिन है? जी दिन चलते रहते जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज गुरुवार है जी। ना। तो ये हमारी ज्योतिष के अंदर यूनिवर्सिटी पटियाला, यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यूनिवर्सिटी मतलब 7 स्थान में है, काशी जी वहाँ जाओ, इसकी डिग्री मिलती है और परीक्षा दो। ठीक संस्कृत ग्रंथ हैं, जातक परिजात है, भुवनेश्वरी है, मलेशिया की बुक्कां बनाई हुई इन्हां दियां जी जिन्होंने इसके बारे में खोज की। ठीक पहले उन्होंने सूरज से खोज की। जी सूरज क्या है? हमारी आंखें हैं। उसके बाद ऐतवार तो बाद चंद्रमा आता है। जी चंद्रमा हमारा जरा हार्ट है। जी उसके बाद मंगल ग्रह की खोज की थी जो आज भी कर रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहाँ तक, महापुरुषों ने कहाँ तक पहुँचे। जी मंगल जो है हमारा ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक इसको मंगल कहा जाता है। उसके बाद में बुध ग्रह जड़ा है वो हमारी अस्थि है, हमारी हड्डियाँ हैं। जी उसके बाद कौन है? बृहस्पति। ये हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि, गले से लेकर ऊपर तक इसके अंदर हर चीज़ की दौड़ लगी हुई है। जी हर कास्ट भरी हुई है, कोई निकाल लो, प्यार की निकाल लो, झगड़े की निकाल लो, चोरी की निकाल लो, जी जो वो सब इसमें भरी हुई है। ये ओके। बृहस्पति जो शुक्र ग्रह है, जिसको हम शुक्र कहते हैं, तो शुक्र ग्रह कहाँ है? शुक्र किसको कहते हैं? क्या है? पुरुषस्य, पुरुष के मोढ़ियां के विचाले सेंटर में पानी का बच्चा पैदा करने वाले पानी की टंकी। जी औरत के नाभौ तुंडी के हेठ, यहाँ से सृष्टि रची जाती है। जी इसका नाम है शुक्र। ओके ये कि सारे देश विदेश में सब बुकों में ये अवतार सिंह भी आज वीरवार को मेरे को मिले हैं। ये ब्रेन बुद्धि है, जी समझेंगे। ठीक और उसके बाद में क्या आता है? शनि। हाँ शने शने गच्छेत सह शनिश्चर है। शनि नाम किसका है? आप देखो पानी दिखाई देता है, पानी नाम है शनि का। जी क्या है? पानी का नाम शनि है। ठीक है मंत्र है सन्नो देवी विषय है आपो भवन्तु पीते संयोर भी सर्वंतु नय शनिश्चराय नमः। शनिश्चर कोई राक्षस नहीं है, जी पानी का नाम है। हमारी बॉडी में पानी खत्म हो जाए अवतार सिंह जी, डॉक्टर क्या करेंगे? लाउणगे पानी, ग्लूकोज लाउणगे, ग्लूकोज लाएंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक ये वेदों के अंदर ये पंचम वेद है ज्योतिष। ठीक है जी ज्योतिष जड़ी है बहुत विज्ञान साइंस है। ओके और मतलब भी इसके अंदर पढ़ने के उत्ते इसके बड़े ग्रंथ हैं। राइट जोड़ा कि एक कीरो अंग्रेज होया अमेरिका में, उसने बहुत ज्योतिष से हस्तरेखा पर बुक लिखी। ठीक तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती, जी तो मैंने संस्कृत पढ़ी या मैंने हमारे संत थे निर्मले, उन्होंने मैनू पंचग्रंथी, 22 गरा, भगतवाणी, हनुमान, जी। हनु चरित्र ये सारे मैनू पढ़ाए। तो उसके बाद में मेहर 90 संस्कृत कॉलेज मैंने उन्होंने संतां ने ही दाखिल कराया, ठीक है जो कि संस्कृत कॉलेज था। राइट। सो पंडित जी विस्तार ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ, ਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਉਹ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਅੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Okay. ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ, ਓਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ Right. ਅਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ, Right. ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੇਅਰ ਯੋਰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ਸ ਉੱਥੇ ਫੇਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਕੈਨੋਟ ਮੀਟ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ Okay. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ। ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਲਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵ ਮੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ, ਪੌਟ ਲਾਈਟਸ, ਗਾਰਡਨ ਲਾਈਟਸ, ਪੈਂਡੈਂਟਸ, ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟਸ ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸੇਵ ਮੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਯੂਨਿਟ 137, 12639 80th ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋਫਾਜ਼, ਲਵ ਸੀਟਸ, ਬੈੱਡਸ, ਅਪਹੋਲਸਟਰ ਬੈੱਡਸ, ਚੇਅਰਸ, ਸ਼ੇਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨਲਸ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੀਸਿਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਾਲ 1866 842 6824। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ। ਗਿਲਫਰਡ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਸੈਂਟਰ 604 599 2212 ਜਾਂ ਲੈਂਗਲੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ 604 533 6696। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਓ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ज्योतिष है ये संस्कृत पढ़ें जी,
यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पर ग्रंथ देखें। ये इन्होंने जो जवाब दिया है कि ये ग्रंथों के अंदर वैसे है वो है, तर्कशील आज से नहीं है, तर्कशील पहले से बनी है। ठीक है। ऋषियों वेले भी तर्कशील थी, वो तर्कशील जी। थी। उसका रूप कुछ और था, अब इसका कुछ रूप और है। ठीक है। अब इसके बारे में ये मैं इनसे कहता हूँ, गारंटी देते हैं, और इनके हाथ के ये जो बैठे हैं मेरे पास सरदार जी, जितने सारी वर्ल्ड दुनिया के बंदे इकट्ठे कर लो, ठीक है उन्होंने इकट्ठे कर लो जी। उनका हाथ एक है, जी। लेने एक हैं। ठीक। वो कहते हैं कि ये तो जी गर्भ में ये बनी है, बाहर तो नहीं आके बनी, जी। बाहर तो नहीं आके बनी। ठीक है। समझे मेरी बात? तो इसलिए मैं इनसे, ये ठीक है इनका ब्रेन अपना है, मेरे वो हैं, जी। इनका भव्य स्वागत करता हूँ मैं। परंतु ये तर्क आज से नहीं है, राइट ये पहली युग सी है, सतयुग सी है। राइट। सो ग्रंथां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ लिखा है। गया है। ओके। तो उसके लिए तर्क बतर्क पहले भी होता था। ठीक है। पखंडी लोग बहुत थे, अनाड़ी बहुत थे, जी। वो लोगों को करते थे, जिन्हें निजी अच्छे विद्वान थे, जी। कर्मकांडी थे, पाठी थे, समझेंगे, जी। और वो अच्छे रास्ते पर लगाते थे। ਠੀਕ। ਓਕੇ। ਸਮਝੇ ਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਠਾਏ ਆ ਔਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤਰਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਰਕ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ चलती रहेगी। ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਜੀ। ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੱਤ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਵਾ ਜੋਤ ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਟੇਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, बनाने जी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਟੇਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, हम मेरा सिद्धांत है, जी। यदि मेरी विचारधारा है, आज तक मैं किसी से ये नहीं कहा कि मुझे झील दो। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ हाँ, ਤੁਸੀਂ? जन्म ਹਾਂ, तारीख मांगते ਉਹ हैं। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। हाँ, ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। उसकी जन्म तारीख, उसका समा। समय, स्थान और जिला। ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, हाँ जी। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, हाँ जी। ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। हाँ जी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਹੈ, हाँ जी। ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤਰੀਕ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਹ ਹੈ। हाँ ठीक है। वो ਤੁਸੀਂ अच्छा ਉਸ ਤੇ ਇਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ कि उसके ये ऊपर correct यकीन है? ये करेंगे, जब आपका 4 बजे का जन्म है, वो लगन 4 बजे ख़त्म होता है या 3:30 बजे ख़त्म होता है या 3:45 ख़त्म होता है या 4:30 ख़त्म होता है, उसके एक राशि के अंदर 9 अक्षर होते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। 9 राशि से 2.5 दिन चंद्रमा भुगतता है। ਜੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈਗਾ फर्क है, वो फिर मिलता नहीं। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸੀ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, वो उसको हम ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ मैं ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ एक मिनट का तेरा जवाब सब दो। सही? सारे नहीं ऐसे होते। जी। जब मेरे पास अगला आया ना, जी। तो हम देखते हैं 3-2.5 घड़ी का घंटा होंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ। हम देखते हैं कि इन्हें बजे लिखा है लगन संधि दे विच है, ਅੱਛਾ। तो भाई ये तुम्हारा टाइम ठीक नहीं, आप किसी और के पास जाओ, ओके। हम तुम्हारा जन्मपत्री नहीं बना सकते, ठीक है। ये संधि में है। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੇਵਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਤੋਂ ਕੇ? ਓਕੇ। ग्रंथों तो बनता है, ठीक है। सब कुछ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਦੱਸ ਹੋ। ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੇ ਹੋਣਗੇ
तो की ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? मैं आपको बताता हूँ। जी। एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। अच्छा जी। चू चे चो ला ली लू ले लो, ओके। ये 9 अक्षर हैं। जी। चंद्रमा ने 2.25 दिन रहना है। अच्छा एक में, एक राशि में 12 राशि होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। ਉਹਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਚੰद्रमा कहाँ पर गया है। ओके। चंद्रमा केड़ा है, मैंने कहा है मन। अच्छा जी। आगे दिमाग में हाँ। ये कहाँ गया है, किस अंश पर है, जी। ਉਹਦੇ मुताबिक फिर हम दसेंगे। ओके। ये ਜਿਹੜੀ ये बात कहते हैं जी। ये ठीक है, और परंतु इन्होंने उतना हो ज्ञान नहीं है। जी। वो कैसे नहीं ज्ञान हाँ। कि बगैर संस्कृत पढ़े, जी। बगैर उस करे मैं बहुत अच्छे लोगों ਨਾਲ हो गया। जी। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ जिस समय ਅਸੀਂ देखते भी टाइम है, जी। हम उसी समय जवाब देते हैं। हमारे पास कल एक व्यक्ति आया, जी। वो कहता है जी मेरा फलाने तन का जन्म है। तो मैंने कहा अच्छा भी तुम्हारा जन्म है, जी। तो तेरे शुक्र छठे स्थान में बैठे है। ओके। पंजवा घर का मालिक छठे बैठे, सह पुरुष है नपुंसकों भेद, शुक्र ग्रह नपुंसक है। ओके। भी तुम्हारे अंदर बेटा वाइट सेल नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦਾ। ਆਧਾਰ ਤੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈਣੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਓਮ ਮਾੜੀ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ BC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं स्नेह दे हूँ, मैं पंजाबी हिंदी बोलती हाँ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿੰਡਾ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Our commitment to you is our professional services with integrity and dedication. ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 604 588 9800। ਕਮਾਇਮਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ BC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਹਨ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਏਡ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਏਡ, ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ਼ਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, प्रीनेटल क्लासेस एंड अदर नर्सिंग वर्कशॉप्स। PCTIA तो मान्यता प्राप्त कमायमा कॉलेज ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045935178। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਅਤੇ ICPC ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 599 2900 ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਮਤ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? बदली जा सकती है तपं कुरिया, तप करने से। अच्छा जी। जैसे गुरु नानक देव जी ने तप किया, जी। कहाँ पहुँचे, पानी में गोता लाया, जी। ब्रह्म ज्ञान होया, समझ गए उन्होंने क्या लिखा। जी। तो कितने ऋषि महर्षि हुए, फरीद जी ने कहाँ लिखा, जी। कबीर जी ने कहाँ लिखा, ठीक है। धन्ना भगत ने कहाँ लिखा, उनको ज्ञान हुआ जी। तो उन्होंने लिखी, उनकी बाणी अंतर आ गई। ठीक है जी। हाँ जी। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ
ਜਨਮ ਪੇਟ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਕਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਮਝਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟ ਚ ਲੈ ਕੇ जो इन्होंने कहा ठीक है जी, हम तीनों लेते हैं। अच्छा जी, आपको अपनी बुद्धि, आपको अपनी नॉलेज है, ठीक है। ये जी नॉलेज कहते हैं कि इन्हों का हो रहा हो है वो मैं तीनों लेता हूँ। ठीक है जी, ओके तिन्ना के मुताबिक देख के भी ये कहाँ तक ठीक बैठता है, कहाँ तक है। जी। जैसे वो व्यक्ति के आया, उसकी जन्म कुंडली मैंने देखा कि वाइट सेल कमजोर हैं, आप किसी डॉक्टर का परामर्श लो, कोई भूत प्रेत नहीं, किसी का कुछ किया हुआ नहीं। ठीक है। चिकित्सा चिकित्सा कहते हैं छठा खाना रोग का होता है, भी चिकित्सा डॉक्टर के पास किस बात ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗੇਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਗਿਆ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਏ। ठीक है, सत्य है जी। विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। हर चीज़ सारी ऐसी नहीं होती जी, सारे गलत नहीं होते जी। सारे तर्कशील वाले सही नहीं होते, सारे सही भी हैं। ठीक है। परंतु ये है आज लोग पैसे के पीछे लगे हुए हैं, ना जाति ना धर्म ना इंसानियत का रास्ता। ठीक है। सानू पढ़ाया गया कॉलेज के अंदर कि आपने जनता से प्यार करना है, ठीक। आपने सही बात आपको आती है तो कहो, जवाब दो, जी। नहीं को भाई किसी का और परामर्श ले लो। ਰਾਈਟ। ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ? किस चीज़ को बिलीव करते हैं? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, हाँ जी, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਓ ਮਾਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ। ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗਾ? ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੁੱਧੀ? ਆਫਟਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਸਪਰਮ ਐਗ ਔਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Right. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਠੱਗ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? हम इसके अंदर हैं जेड़े विद्वान हैं उनका सत्कार होना चाहिए। जेड़े अनाड़ी हैं, जिनको ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, जी। आप देख एक दो बुक्का पढ़ के और बैठ गई, तुम्हारा ये है, तुम्हारे पूत आ गया, तुम किसमें कर दिया, जी। तुम्हारे अंदर रख दिया, तुम्हारे अंदर ये हो गया, तुम्हारा ये हो जाएगा, भाई भी तेन चे सौ आदमी घबरा जाता है। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उनकी शरण में चले, उनसे बचना चाहिए। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਜੀ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। थैंक यू मेरी वेरी गल मननी है, आप सुख पाएंगे।
Hi, I'm Premier Christy Clark. I want to extend my best wishes to everyone celebrating Diwali, the Festival of Lights, and wish everyone the very best in the coming year. It's a time to celebrate all of the things that are most important in our lives, friends, families, neighbors, who mean so much to us and support us when we need them. ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਸ, ਗੋਲਡ ਬ੍ਰੇਸਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We have over 40 years of adjusting experience. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜਸ ਥਰੂ ਡਾਇਲੌਗ। ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਈਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡੀ harpreet@akaltv.com ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 604 603 7555। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਵੈਸੇ ਜੋਏ TV 10 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।